Hi, Vishnavi. Good evening, sir. Good evening, Rama. For you also cold. So, Amma, this week question paper today I will upload it and you can do it and then upload the things, Rama. Yes, Okay, sir. I will check that previous one and then we will do it. Okay. Yes, sir. I So, sent the previous. I have seen the thing, Rama. I am checking it. I will tell you the. I will correct it and then I will upload it. Okay, da? Yes, sir. So, Amma, you have book in your handwrite. Sir? You have book in your handwrite. So today we will do the problems right. Shall we? Yes, sir. So okay, Rama. Uh, mm. So there, in test questions are there, right? Vapor press. In test questions you can take, Rama. In test questions. Yes. After Henry's law, one question is there, right? The vapor pressure of pure liquid, like example, right? Let me show here. One question is there, Rama. Can you take that Yes, question? sir. I'm checking. You got it. Which question is that? Hmm? Okay, Rama. So there, what they said, Rama, the vapor pressure of pure liquid is how many mmHg, Rama? Sir, I didn't get it still. Rama, question, you can see the question I'm saying. Yes, sir. The vapor pressure of pure liquid. Page number, okay, page number on that, I have to take the book here. Okay. That question only, yeah. The vapor The, pressure of pure liquid A and B are 450 mmHg uh, and 700 mmHg. yeah, so it means P naught of A, isn't it? P naught of A only, right? Yes, sir. So P naught of A, how much they are saying, Rama? 450 mmHg. 450 mmHg, isn't it? 450 mmHg. Okay, Rama. Then P naught of B, how much, Rama, they are saying? P naught of B, 700 mmHg. 700 mmHg. So now how to solve this thing? 700 mmHg. Okay, good. Now they are asking us to find out, Rama, find out the composition of the liquid mixture of if total vapor pressure is 600 mmHg and also find the composition of vapor phase. Now, this thing we haven't seen, right? Vapor phase we haven't seen, right? Only for solution only we have seen, right, Rama? Yes, sir. So P total is equal to what, Rama? P total is equal to P of A and then what, Rama? P of B, P of isn't it? B. Yes, sir. So P of P partial pressure, P of A means partial pressure only, right? So it means P naught A chi A A. into X. Plus what, Plus Rama? P naught P B naught B chi B. into chi B. Chi B. Okay. Now what we will write, Rama? So P total, how much, Rama, they have given? P total, the total vapor pressure is how much, Rama? 600 600 mmHg. mmHg. P total, how much, Rama? 600 mmHg. Okay, good. Now can we apply that thing, Rama, here? Huh? Yes, sir. So instead of here, HB, can I write here 1 minus HA? P naught A, HA plus P naught B. இது வந்து என்னடாமா 1 minus 1 HA. minus X-ray. இப்படி எழுதலாமா? நான் எழுதலாம். Yes, sir. எழுதலாம். ஓகே, இப்போ அடுத்து என்ன ஸ்டெப்? அடுத்து என்னடா பண்ணலாம்? P naught B plus P naught B plus, very good, P naught B plus P naught A XA P naught A HA minus P naught B XB. very good, Rama. P naught Minus B XA. HA, yeah, P naught B HA. அப்படிதானடாமா? Yes, sir. And XA we can take it common. HA we can take it common. Very good. So P naught B is equal to P naught B plus P naught A minus P naught B into what, Rama? Into XA. P naught B, how much, Rama? So P total value also we have, right? P total value, how much, Rama? 600 mmHg. So 600 mmHg. So here I will write 600 mmHg. And then P naught B, how much, Rama? 700. 700.
then here also 450 minus 750 only, right? 700. 750 700, isn't it? sir. 700. Okay. Into what, Rama? Now what is the answer, Rama? I'll do and Do it, Rama. Do it. Because then we will get easily Kaye value, right? That's why. yes, sir. Now you are understanding, right, how to approach the problem. Huh? If Yes, we sir. study that's what I told you. If you write the formulas first, then you will easily get it from that. Yes, sir. Now let's say value how much Rama it's coming. Let's say then if like example 600 is equal to 700. 450 minus 700 how much, Rama? Minus 350 at say va. Yes, sir. Minus 350 or 250? 250 at say. 250 XC. Say 250 at say. Then 600 minus 700 how much, Rama? Minus 100. Isn't it? Minus 250 at say. Then minus cancel. Obviously. Then at say is equal to what, Rama? 100 by 250 only, right? 100 by 250. Then how much, Rama? I'm doing, sir. Do it. Do it. minus 0.6. Minus தான். நல்லா பார்க்கமா 100 divided by 250. ஓ நீங்க எஸ்பி வேல்யூ சார் சொல்றீங்களா? இங்க வந்து 450 தானே வரும். எங்கடா? இங்க P0. ஓ சாரி சார். நான் கொடுத்திருக்கிறத அப்படியே எழுதிட்டேன்டா. எஸ் நான் தப்பா போட்டுட்டேன். பாருங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கீங்கன்னு. சிம்பிள் தான், குழப்பிக்க வேணாம். ஓகேவா? எஸ் சார். எஸ் சார். சிம்பிள். HA வேல்யூ வந்து என்னடாமா 0.4. then HB வேல்யூ என்னடாமா 1 minus XA. 1 minus 0.4. then it's equal to how much, Rama? 0.6. 0.6. Got it? Then easily we can able to find it. So in the question what they asked us to find, Rama, find out the composition of liquid pressure if total vapor pressure is find the composition of the vapor phase also they are asking. Then if we find PA is equal to what we have to do means PA. Now partial pressure of A we can find out, Rama. PA is equal to P naught A. அப்படிதானே Rama? இப்போ இதோட இது என்னடாமா 450 into HA வேல்யூ என்னடாமா 0.4. 0.4 எப்படி எழுதலாமா நாம 4 by 10 எழுதலாமா? 4 by 10. 4 by 10. Then cancel. Then 45 into 4 எழுதலாமா 180. Yes sir. 180 mm of HG. அப்படிதானடா? Yes sir. Then PB வந்து என்னடாமா P naught B and என்னடாமா HB. அப்படிதானடா? P naught B ஓட வேல்யூ வந்து எவ்வளவுடா கொடுத்திருக்காங்க? P naught B ஓட வேல்யூ 700. அப்படிதானே? 700. இங்க வந்து என்னடா 0.6 6 by 10 ன்னு எழுதலாம். இங்க 0 கேன்சல் ஆயிரும். அப்ப 7 6 ஆர் எவ்வளவுடாமா 1 530 735 620. 420. Yeah, 420 mmHg. இப்ப இத கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்படிதானடா? இப்ப அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வேப்பர் ஃபேஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. எந்த ஃபேஸ் கேட்டிருக்காங்கடா? அப்ப வேப்பர் மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் வேப்பர் ஃபேஸ்னா சார் நீங்க பேசுறது கிளியரா கேக்கல. இப்ப கேக்குதாடா? இப்ப கேக்குதாடாமா? இல்ல சார் ஸ்ட்ரக் ஆகி கேக்குது. வைஷ்ணவி இப்ப கேக்குதா? எஸ் சார். இப்ப நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் ஏவும் கண்டுபிடிச்சோம், பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் பியும் கண்டுபிடிச்சோம். சிம்பிளா கண்டுபிடிச்சோமா? இப்ப வேப்பர் ஃபேஸ்ல கேக்குறாங்க. வேப்பர் ஃபேஸ் என்னன்னா மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் கிராஸ் இந்த மாதிரி இங்க இது போட்டுக்கலாமா?
பவர்ல 1 போட்டிருக்கேன் அப்படியும் போட்டோம்னா அது வேப்பர் ஃபேஸ் டினோட் பண்றது. அது என்ன ஃபேஸ் டினோட் பண்றது? வேப்பர் ஃபேஸ் டினோட் பண்றது. அது என்ன பண்ண ஃபார்முலானா இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா P0A டிவைடட் பை P0A பிளஸ் P0B அவ்வளவுதான்டா. இப்ப அதே மாதிரி அப்ப இதுக்கு என்னடா வரும்? P0B டிவைடட் பை வந்து என்னடாமா P0A பிளஸ் P0B. இப்ப P0A இதுக்கு வந்து எவ்வளவுமா 180. 180 பிளஸ் வாட்ராமா 4 180. P0A வா இல்ல PA வா? P0A டாமா P0A. ஓ நான் PA ன்னு எழுதிட்டேனா? ஓ நான் இங்க எந்த எழுதி இருக்கேனா? ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஸ்லைட் கன்ஃபியூஷன். இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா நான் உனக்கு மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் வந்து சொல்லி தந்திருக்கேன். அது வந்து உன்னால எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? சொல்யூஷன்ல தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்படின்னா நீ வந்து என்ன பண்ணிடுவா? N1 டிவைடட் பை N1 பிளஸ் N2 அழகா போட்டுரும். அப்படிதான் நம்ம போட்டுருவோம். இப்ப இவங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வேப்பர் ஃபேஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. அப்ப வேப்பர் ஃபேஸ்னா வேப்பர் ஃபேஸ்ல ஒன்லி நம்ம பிரஷர் மட்டும் தான் எடுக்க முடியும். அவங்க வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எடுக்க முடியுமா? எடுக்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் A டிவைடட் பை பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் A பிளஸ் பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் B அப்படி எழுதலாம் மேடமா? அப்ப B க்கு வந்து என்னடா பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் B டிவைடட் பை என்னடா பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் A பிளஸ் B எழுதலாமாடா? இது ஒரு நியூ ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கங்க. Yes sir. Mole fraction of solute how to find in vapor phase. How to find in vapor phase. Because if I having chi A means then I can tell Na plus Na divided by NB. அப்படிதான் நாம இது வந்து என்னது சொல்யூஷன் ஃபேஸ். இது வந்து என்னடாமா சொல்யூஷன் ஃபேஸ். இது வந்து என்ன ஃபேஸ்? வேப்பர் ஃபேஸ். என்னடாமா ஒண்ணும் இல்லடாமா இந்த டயகிராம் பாருங்களேன். இப்ப இங்க வந்து ஒரு வாலடைல் லிக்விட் இருக்கு, இங்க க்ளோஸ்ட் கண்டெய்னர் இருக்கு. அப்ப வந்து என்ன ஆகும்? இப்ப வாலடைல் லிக்விட்னா வேப்பர் ஃபார்ம் ஆகும். அப்படிதானே? இப்ப நீ இதுக்கு ஏக்கு மோல் ஃபிராக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாமா? கை ஏ இதுக்கு வந்து கை பி கண்டுபிடிச்சிடலாமா? இப்ப அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா கை டேஷ் ஏவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? கை டேஷ் பி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஏன்னா இங்க போறப்ப பிரஷர் மட்டும் தானே இருக்கும். அப்ப பிரஷர் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை 100 பிரஷர் ஆஃப் ஏ பிளஸ் பிரஷர் ஆஃப் பி அப்படிதானே? அப்படிதானேடா? எஸ் சார். ஓகேடா. That's it. This problem, next problem, இந்த problem புரிஞ்சிருச்சு எப்படி போடுறதுன்னு? next problem போலாமா? next slide போய்க்கிறேன். next problem என்னடா problem கொடுத்திருக்காங்க? vapor pressure of pure water at 298 Kelvin தான கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு இன்டெக்ஸ் சார். இன்டெஸ்ட் தான். Vapor pressure of pure water at 298 Kelvin. Yeah. The same question. The vapor pressure of pure water at 298 Kelvin and the question number. Second question. So the vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is how much? Rama? Abba vapor pressure of pure na P0 only thanada. P0 yes, pure water na. So P0 oda value வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 23.8 mmHg. அப்படிதானடா கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப அதான் வந்து என்னன்னா ஒரு பியூர் வாட்டரோட வேப்பர் பிரஷர். ஓகே, சால்வெண்டோட கொடுத்துக்கிறாங்க. இப்ப 50 கிராம் இஸ் டிசால்வ்ட் இன் எவ்வளவு கிராம் ஆஃப் வாட்டர் டாமா? யூரியாவோட ஃபார்முலா என்னன்னா NH2CONH2. ஓகேவாடா? இது வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில வரும். இதுக்கு பேர் வந்து என்னன்னா CONH2ன்றது. அதுக்கு பேர் அமைடு. என்னடாமா? அமைடு. ஓகே. இப்ப இந்த P0 வேல்யூ வந்து இவ்வளவுதான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து எவ்வளவு கிராம் டிசால்வ் பண்றாங்க? 50 கிராம். 50 கிராம். எவ்வளவு கிராம் டிசால்வ் பண்றாங்க? 850 கிராம் ஆஃப் வாட்டர். எவ்வளவு டிசால்வ் பண்றாங்க? 850 கிராம் ஆஃப் வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்றாங்க. ஓகே, 850 கிராம் ஆஃப் வாட்டர். கால்குலேட் தி வேப்பர் பிரஷர் ஆஃப் வாட்டர் ஃபார் திஸ் சொல்யூஷன் அண்ட் இட்ஸ் ரிலேட்டிவ் லோயரிங். அப்படிதானே கேட்டுக்கிறாங்க. வேப்பர் பிரஷர் ஆஃப் வாட்டர் ஃபார் திஸ் சொல்யூஷன் அண்ட் இட்ஸ் வேப்பர் பிரஷர் கண்டுபிடிக்கணும். அப்படிதானடா? வேப்பர் பிரஷர் கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் அதோட ரிலேட்டிவ் லோயரிங். ஓகே, இப்போ கண்டுபிடிச்சிடலாமா? இப்ப நமக்கு வந்து என்னென்னடா கொடுத்துருக்காங்க? W1 P0 ஓட வேல்யூ 23.8 mmHg கொடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே, இப்ப W1 ஓட வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்துக்கிறாங்க? 50 கிராம் கொடுத்துக்கிறாங்க. அப்படிதானடாமா? எஸ் சார். இப்ப W2 வந்து எவ்வளவு கொடுத்துக்கிறாங்க? 850 கிராம் கொடுத்துக்கிறாங்க.
அடுத்து next what they have given in the question like M1 மாலிகுலர் மாஸ் தானே. மாலிகுலர் மாஸ் எவ்வளோடாமா அமைடுக்கு பாரு. இந்த காம்பவுண்டுக்கு எவ்வளவு மாலிகுலர் மாஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா? இந்த காம்பவுண்டுக்கு எவ்வளோடா மாலிகுலர் மாஸ் வருது? அந்த 60 sir. 60 அது மாலிகுலர் மாஸ் எவ்வளோடா? 60. குட். அப்ப யூரியாவோட 60. இப்போ வாட்டரோட மாலிகுலர் மாஸ் தெரியும் நமக்கு வந்து எவ்வளோ? 18. அப்படிதானடா? தெரியும். இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா வந்து தெரியும் P நாட் மைனஸ் PS டிவைடட் பை வாட்டராமா P நாட் is equal to வாட்டராமா Chi2 is equal to வாட்டராமா Chi2. அப்படிதானடா? எஸ் சார். is equal to வாட்டராமா Chi2. இப்போ Chi2 னா எப்படி எழுதலாம்? N1 plus N2 எழுதலாமா? எழுதலாமா எழுதக்கூடாதா? எஸ் சார். இப்போ P நாட் இப்போ இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம்ல நம்ம இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் N2 divided by N1 plus N2. இப்போ N2 னா என்ன எழுதலாம்டா? W2 divided by M2 and divided by W1. இல்லாட்டி நம்ம இங்கடே கண்டுபிடிச்சு வந்துடலாம்டா. N2 is equal to W2 by 1 என்னடாமா M2. N1 is equal to வாட்டராமா W1 by வாட்டராமா M1. இப்போ W2 வந்து எவ்வளோடா இருக்கு? 850 இருக்கு. 850. M2 எவ்வளோடா இருக்கு? 18. அப்படித்தானே? W1 எவ்வளோடா இருக்கு? W1 50 இருக்கு. டிவைடட் பை என்னடா 60. அப்படிதானடா? நம்ம இப்ப கண்டுபிடிக்கலாமா? எஸ் சார். சார் N1 வந்து 0.82. எவ்வளோடாமா? N1 வந்து எவ்வளோடாமா? 0.82. N2 வந்து 47.2ன்னு வருது. 47.2. இப்ப N1 ஓட வேல்யூ வந்து என்னது? 0.82 டிவைடட் பை வந்து என்னடாமா 0.82 பிளஸ் 47.2. அப்படிதானே? இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ண எவ்வளோ வருது? 0.82 47.2 0.8னா 48 தானே? அப்படிதானே? ஏன்னா 0.8 நீங்க 47.2னா இப்ப 47.2 0.8னா ஆல்மோஸ்ட் 48 தானே வருது. அப்படிதானே? 48.62. 48.62 வருது. எப்படி நம்ம 47.20 0.82 அப்படிதான் இங்க என்ன இருக்கு? 48.02
நல்லா பாரு, இங்க பாரு 47.20 அப்படித்தானே? 47.8ன்னு எடுத்துட்டேன். இப்ப 40 அப்ப அப்படி எடுக்கூடாது, இங்க 0 இல்ல, இங்க 20 தானே இருக்கு. இப்ப 48.02 அப்ப 48 எடுத்துக்கலாமா நம்ம? எஸ் சார். 48 இப்ப 0.82 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 82 டிவைட் பை 48 இன்ட்டு 100 எழுதலாமா? எழுதலாம். எத்தனை டேபிள் நம்ம கேன்சல் ஆகும்? 82 40 1 இங்க 24 நீங்க ஈஸியா வந்துட்டு இதாக தான் அப்ப நம்ம 41 எத்தனை டைம்ஸ், இப்ப எவ்வளவு டைம்ஸ் வரும்? 41 டிவைட் பை 24 அப்படித்தானே? எத்தனை டைம்ஸ் வரும்? 1 டைம் வரும் 24. இப்ப இங்க எவ்வளவு ரிமைனிங் வரும்? 17 வரும் அப்படித்தானே? இப்ப இங்க 70 போடுறேன். 70 போட்டீங்கன்னா 24 வந்துட்டு எவ்வளவு டைம்ஸ் வரும்? 48 96 இப்ப 7 டைம்ஸ் வரும். வேண்டாமா? 7 டைம்ஸ் வரும். 24 into 7 எவ்வளோடாமா? 24 into 7 1 4 28 and then 2 1 7 7 7 2 7 14 and then வாட்டரமா 16 இப்படிதானே? 168 times 168 divided by வாட்டரமா 2. fine only right. அப்ப 17 வருது. அப்ப 17 by 100 இருக்கு. 17 by என்னடா இருக்கு? 100 இருக்கு. அப்ப என்னடா ஆன்சர் வரும்? 0.017 தான் வரும். அப்படிதானே வரும்? 0.017. அப்ப கை 1ஓட 0.017 அவ்வளவுதானடா. இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த மோல் ஃபிராக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த பிஎஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த பிஎஸ் வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சார் 0.17 தானே வரும். இங்க பாருடா 17 இருக்கா? into 10 power minus 2 into 10 power minus 2 தானே? இப்ப 0.17 இருங்க செக் பண்ணலாம். 0. ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. 82 divided by 48. இங்க நம்ம ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருடா, இங்க இந்த இடத்துல 1 பாயிண்ட். ஏன்னா நம்ம இங்க ஒரு 0 ஆட் பண்ணோம். அந்த 0 ஆட் பண்ணாம நான் டைரக்டா இங்க எழுதிட்டேன். அப்ப இங்க என்ன வருது? 1.7 வருது. இப்ப 100ல பார்த்தா 0.17 தானே நம்ம வரும். ஓகே, இப்ப புரிஞ்சா? இப்ப நமக்கு என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க? இப்ப நம்ம P0 minus PS divided by வாட்டரமா P0 is equal to 0.017 அப்படித்தானடா? இப்ப P0 ஓட வேல்யூ வந்து என்னடா? 23.8 minus PS divided by 23.8 0.017. அப்ப இப்படி எழுதலாமா? மைனஸ் PS 23.8 minus PS equal to 0.017 into 23.8 அப்படிதானடா? எஸ் சார். அப்ப மைனஸ் PS is equal to 0.017 23.8 divided by 23.8 அப்படிதானடா? எஸ் சார். எஸ் சார். 23.8 கேன்சல் ஆயிருமாடா? எஸ் சார். கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இப்ப மைனஸ் PS equal to என்னடாமா? 0.017 PS. பாருங்க, இங்க ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம். நீங்க அப்படியே சொல்லிட்டீங்க பாருங்களேன். இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க வைஷ்ணவி, இங்க பாருங்க. இப்ப இது வரைக்கும் எடுத்த ஸ்டெப் எல்லாம் கரெக்ட் தானே? இங்க பாருங்க என்னன்னா ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் பாருங்க எவ்வளவு நேரம் ஆகுதுன்னு. சார் இது இந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் ஆகும். பிளஸ்ல தானே வரும். மைனஸ் ஆச்சுன்னா அப்ப நமக்கு வேல்யூ எங்கடா? இது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. நீங்களே போட இருக்கு 0.017 into 23.8 அது கரெக்ட் அப்படிதான்.
இங்க ஒரு 23.8 இருக்கு. அப்ப மைனஸ் பிஎஸ் அப்ப அங்கிட்டு போச்சுன்னா நான் பிளஸ் தானே நம்ம போவோம். 0.017 into 23.8 மைனஸ் ஆஃப் 23.8 அப்படிதானடா? இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணா எப்படியும் மைனஸ் தான் வேல்யூ வரும். மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆக்கிடலாம். இப்ப அதை மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துருமா? புரிஞ்சாடா இந்த क्वेश्चन இப்படி போடுறது? இது டவுட் இருக்கா? இதுல எந்த டவுட் இல்லைன்றமா. ஏன்னா நமக்கு ஃபார்முலா வந்து ஈஸியான ஃபார்முலா. ஏன்னா என்ன ஃபார்முலா? இந்த பி நாட்னா வந்து என்னது? பியூர் லிக்விடோடது. பிஎஸ்னா வந்து என்னது? வேப்பர் பிரஷர் ஆஃப் சொல்யூஷனோடது. பி நாட்னா அகைன் பியூர் லிக்விடோடது. இந்த கை ஒன்னா வந்து என்னது? சொல்யூட். இது என்னமா? சொல்யூட் பார்த்தோம். ஏன்னா ரேட்டிங் வேரிங் ஆஃப் வேப்பர் பிரஷர் எல்லாமே எதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும்? சொல்யூட் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். அது காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே அதான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்ப அதுல அவங்க வந்து வேப்பர் பிரஷர் ஆஃப் பியூர் லிக்விட் கொடுத்துறாங்க. கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண கொடுத்துருக்க டேட்டா வச்சு கை ஒன் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். அதை கால்குலேட் பண்ணிட்டு நீட்டா வந்துட்டு இதை கால்குலேட் பண்ணி போட்டோம். அவ்வளவுதானே? இல்லாட்டி உனக்கு இங்க கால்குலேஷனுக்கு வந்து டஃபா இருந்துச்சுன்னா வச்சுக்கோங்க 0.017 கூட போடாம நீ என்ன பண்ணிக்கணும் 17 into 10 power minus 2 கூட எழுதிக்கோ. ஓகேவா? 1.7 இல்லாட்டி இப்ப 17 எழுதுனா 10 power minus 3 10 power minus 3 23.8 238 23.8 238 into 10 divided by 10 எடுத்துக்கலாமா? அப்ப அந்த மாதிரி போட்ட உனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா ஆன்சர் கிடைக்கும்ல, அதனால சொல்றேன். சார் இப்ப எனக்கு ஒரு டவுட். 23.8 வந்து நான் அப்ராக்சிமேட்டா 24ன்னு போடக்கூடாதா? அவங்களுக்குள்ள வந்துட்டு அவங்க அது அப்படி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அவங்களே 24ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த இடத்துலதான் அதை தப்பு பண்ணக்கூடாது. 24ன்னு போட்டு போட்டீங்கன்னா அப்புறம் ஆன்சர் வேரி ஆகும்ல. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிஎஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். இப்ப பிஎஸ் வந்துட்டு என்னன்னா 17 சொல்றேன். அப்புறம் இங்க வந்து என்னன்னு சொல்றேன்னா 238 டிவைட் பை வந்து என்னன்னு சொல்றேன் 10 சொல்றேன். ஆல்ரெடி இங்க வந்து ஒரு 23.8 இருக்குதானே? இல்ல இது டோட்டல் இது, சாரி. மைனஸ் 23.8 இருக்கு. இப்ப 10 power minus 3 னா 17 into 238 into வாட்றாமா 10 power வாட்றாமா minus 2 10 power வாட்றாமா minus 2 minus 4 minus 4 minus 4. இப்ப இது வந்து எப்படி எழுதலாம்? இந்த மைனஸ் 238 divided by 10 எழுதலாமா? இப்ப இத வந்து எப்படி எழுதலாம்? 17 into 238 into 10 power minus 4. இங்க வந்து என்னடா எழுதலாம்? 238 into 10 power minus 1. இப்ப 10 power minus 1 காமனா எடுக்க முடியுமா நம்மளால? 10 power minus 1 காமனா எடுத்தோம்னா 17 into 238 into 10 power minus 3 அப்படிதானே வரும். மைனஸ் வாட்றாமா 238 வரும். அப்படித்தானே வரும். இப்ப இங்க உனக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்குமா? அந்த வேல்யூ மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இதோட நெகட்டிவ் பண்ணிட்டேன்னா உனக்கு 10 power minus 3 கிடைக்கும். அப்ப நீ அதை உள்ள அழகா மல்டிப்ளை பண்ணி முடிக்கும். கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் கால்குலேஷன் மட்டும் நீ கரெக்டா போடணும்டாமா. அதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணி தான் போடணும். சரியா? உனக்கு மெத்தட் தெரிஞ்சிச்சுல என்ன பண்ணணும்னு. இப்ப அடுத்த क्वेश्चन நீயே சொல்லலாம் எப்படி பண்றது. பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அட் 750 mm HG. क्वेश्चन பாத்தியா? என்ன क्वेश्चन சொல்றேன்? எஸ் சார். அந்த क्वेश्चन என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம? பாரு W1 கண்டுபிடிக்கணும். how much sucrose to be added? how much sucrose to be added? W1 கேக்குறாங்க. அப்படிதானே? எஸ் சார். So now what is the formula for delta TB is equal to what? Delta TB is equal to KB into M. அப்படிதான் ஃபார்முலா. அதான ஃபார்முலா. delta TB is equal to KB into M. delta TB is equal to KB into M. இப்ப பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளவுடாமா? பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோ? 100 டிகிரி செல்சியஸ். பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் how much? 100 டிகிரி செல்சியஸ். அப்படிதானே? இப்ப அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் கொடுத்துக்கிறாங்க. பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் 750 mm HG எவ்வளவு இருக்குது? 750 mm HG நமக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் 99.63 டிகிரி செல்சியஸ்.
இப்ப டெல்டா டிபி கண்டுபிடிக்கலாம். டெல்டா டிபியோட ஃபார்முலா வந்து என்னடாமா? டிபி மைனஸ் டி நாட் பி. டிபி மைனஸ் என்னமா டி நாட் பி. இப்ப இது வந்து டி நாட் பி, இதுதானே டி நாட் பி. இது வந்து என்னடா டிபி, அப்படிதானே? இப்ப டிபி 100 மைனஸ் 99.63 அது பண்ண எவ்வளவு வருது? அப்ராக்சிமேட்டா 0.37 வரும், அப்படிதானே? இப்ப டெல்டா டிபி ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? கேபி எவ்வளவு கொடுத்துக்கிறாங்க? கேபி கேபி கொடுக்கல. ஆனா கேபி ஃபார் வாட்டர் வந்து எப்பயுமே எப்படி 0.52. கேபி ஃபார் வாட்டர் வந்து எவ்வளவுமா? 0.52. இந்த வேல்யூ நான் வச்சுக்கோங்க. வாட்டரோட கேபி வேல்யூ எவ்வளவுமா? 0.52 நான் வச்சுக்கோங்க. இப்ப இங்க போய் அப்ளை பண்ணலாமா நம்ம? இப்ப டெல்டா டிபி வந்து 0.37, கேபி வந்து எவ்வளவுமா? 0.52. மொடாலிட்டி ஃபார்முலா என்னமா? W1 divided by M1 into 1000 divided by W2 in grams. இப்ப 0.37 divided by 0.52. இப்ப இந்த W1 தான் கண்டுபிடிக்கணும். சோ வந்துட்டு நான் எப்படி into M1 into W2 divided by what rama? 1000 is equal to what rama? W1 எடுதாமா? is equal to எடுதாமா அப்படி. இப்ப M1 எனக்கு ஒரு டவுட். இப்ப பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் H2 வந்து 100 டிகிரி செல்சியஸ். அது ஏன் நம்ம T நாட் B ன்னு எடுக்கல? ஏன்னா நம்ம T நாட் B தான் என்னடா சொல்றாங்க. நம்ம ஃபார்முலா என்ன பியூர் போட்டுருக்கோம்? ஸ்டேட்ல தானே எடுக்கணும். இங்க ஃபார்முலா நல்லா செக் பண்ணி பாருங்க. நான் என்ன ஃபார்முலா கொடுத்தேன் உங்களுக்கு? டெல்டா டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஃபார்முலா ஐ ஹேவ் given to you? ஃபார்முலா என்ன கொடுத்திருக்கு? ஃபார்முலா செக் பண்ணுங்க. டெல்டா டிபி வந்து டிபி மைனஸ் டி நாட். டிபி மைனஸ் வாட்ராமா? டி நாட் டி பி. நாட் பி. டி நாட் பி, டி நாட் பின்னு எதை குறிக்கிறது? அப்ப இது பியூர் ஸ்டேட் வராதா சார்? 100 டிகிரி செல்சியஸ் பியூர் ஸ்டேட்ல தான் வரும். இருங்க ஒரே நிமிஷம் இருங்க. அந்த டவுட் நான் கிளியர் பண்றேன் உங்களுக்கு. இந்த இதை போடுங்க. இந்த M1 இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஆன்சர் போட பார்ப்போம். இதுக்கு என்னென்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்கேன் அதை போடுங்க ஒரு நிமிஷம்.
என்னடா ஆன்சர் எவ்வளவு எழுதுறோமா? போட்டுட்டு இருக்கு. சுக்ரோஸோட ஃபார்முலா என்னடாமா? C12H22O11. எவ்வளவு வந்துச்சு மாலிகுலர் மாஸ்? போட்டுட்டு இருக்கேன். அது கால் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? 12 into 12 plus 22 plus 11 into 16. 12 those are 144 plus 22 plus 11 into 392 இந்த மாதிரி. 172. 160 1 into 16 172. Yeah. Karanama 144 140. 8 8 4 7 6 6 15 358 right? 358 32. How much they have given? 500 gram. 500 gram on the weight. 10 by 1000. Yeah, 2 வரும். 358 இருக்கு. 358 னா எவ்வளோமா? 179. அப்படிதானே? 179 தானே? 179 தானே? ஒரே 76 342 வருது சார். இது மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சுக்ரோஸ். 3 molecular. அப்ப 342 அப்ப 342 divided by 2 how much Rama? 342 divided by 2 how much? 171. 171. அப்ப 39 into 17 into divided by 52. Rama. One 979 3 197 79 63 6 7 4 3 sir 21 31 6 27 something like 9 3 37 by 52 16 but 669 divided by 52 is the 152 அப்படிதானே? இங்க பண்ணோம்னா வரும் 14 ரிமைண்டர் எவ்வளவு? 14 146 but 2 times வரும். 2 times பண்ணா 2 1 இப்போ எவ்வளோ வருது? 52 divided by 429. how many times to come? 5 times 7 times to come, right? 6327 sir. இது 37 sir. இது 37 into 171. இங்க 37 ஆனா 39 போட்டேனா? சரி 37 into 171 எவ்வளவு வந்துச்சு உனக்கு? எனக்கு 6327 6327 வந்திருக்கு. ஓகே 6327 divided by 1 என்னடாமா? 6352. ஓகே இப்போ அதுக்கு போடு.
எவ்வளவு டைம்ஸ் வரும்? ஒரு டைம் தான் 52. இப்போ இங்க ரிமைண்டர் எவ்வளவு இருக்குது? 11 இருக்கு. இப்போ எகைன் எவ்வளவு டைம்ஸ் வரும்? 2 டைம்ஸ் தான் வரும். 2 டைம்ஸ் வந்தா என்ன வரும்? 104 வருமா? ஒரு 104 2 டைம்ஸ் 121 கிராம் வரும் நம்ம அப்ராக்சிமேட்லியா? 1 12 பாயிண்ட் 12 பாயிண்டா 121? 12 பாயிண்ட் கிடையாது, 121 தான் வரும். 121 கிராம் வருதாமா அப்ராக்சிமேட்லியா W1 வேல்யூ? அப்படிதானே? W1 is equal to 121.6 வரும். பாத்துங்க. இப்ப சார் 6327 ஆமாமா 6327 இங்க பாருங்க. டிவிஷன் காமிக்கணுமா? இங்க பாருங்க 6327 தானே? 6327 divided by what? 52. 6327 divided by what? 52. 63ல how many times வரும்? ஒரே ஒரு டைம் தான் வரும். அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? இப்ப இங்க எத்தனை ரிமைனிங் டேர்ல இருக்கும்? 11 இருக்கும். அப்படிதானே? எஸ் சார் வருது. இப்ப 121. That's 1 2. Next question ராமா. எஸ் Next question என்னமா? Calculate the mass of ascorbic acid. Calculate the mass of ascorbic acid. அப்படிதானே? ascorbic acid விட்டமின் C ல இருக்குடாமா. ஓகேவா? ascorbic acid to be dissolved in what? 75 gram of acetic acid to lower its melting point by how much? 1.5 degrees Celsius. Then KF எவ்வளவு கொடுத்துக்கிறாங்க? KF they have given 3.9. இப்ப what they ask us to find? Calculate the mass. அப்படிதானே? lowering its melting point by freezing point, melting of freezing point. So lowering in freezing point எவ்வளவுடாமா? lowering in freezing point lowering in freezing point delta TF தானே? இப்ப delta TF ஓட வேல்யூ வந்து எவ்வளவு கொடுத்துக்கறாங்க? T0F minus TF. T0F னா என்னது? pure இங்க சொல்யூஷன். அப்ப பியூர்ல இருந்து இது என்னன்னா சொல்யூஷன் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணணும். அப்ப வந்து என்னன்னா இரண்டு மெல்டிங் பாயிண்ட் தானடாமா? ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் என்னன்னா டிக்ரீஸ் பண்றோம். அப்ப மெல்டிங் பாயிண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருவாங்களோ அதான லோயரிங் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். அப்ப 0 ன்னு எடுக்கும். அப்ப 0 அப்ப எவ்வளவு நம்ம எடுத்துக்கோ? அதே 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் தானே வரும். அப்படியே 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் தானே வரும். அதே வேல்யூ தானே வரும் உனக்கு திரும்பியும். டெல்டா டிஎஃப் ஓட வேல்யூ வந்து என்ன வரும்? 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படியே தான் வரும். 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படியே வரும். டெல்டா டிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.5 டிகிரி செல்சியஸ். இப்ப மத்ததெல்லாம் கொஸ்டின்லயே இருக்கு, ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம்ல. டெல்டா டிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஎஃப் இன்டு எம். அப்படிதானடா? எம் தெரியும் உனக்கு. KF ஓட வேல்யூ அங்கே கொடுத்துக்கிறாங்க 3.9 கொடுத்துக்கிறாங்க. இது 1.5. M வந்து என்னடாமா? W1 divided by M1 into 1000 divided by வாட்டராமா W2. இப்ப இதான் கண்டுபிடிக்கணும். W1 தான் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. அப்ப W1 தான் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்னென்னலாம் வரும்? 1.5 divided by 3.9 into M1 into W2 divided by 1 என்னடாமா? W1 into 1000. Isn't it? இந்த M1 கண்டுபிடிக்கணும் நீ. ascorbic acid தானே அது? எவ்வளவு பாரு. அது எவ்வளவுமா? 1.5 divided by 3.9 into W2 25 கிராம்.
176. ascorbic acid தான 176. ஃபார்முலா என்னடா எழுதிருக்கு? C6H8O6. C6H8O6 plus 6 into 12 plus 8 plus what rama 6 into 16 அப்படிதானே? 6 into 12 என்னடா வரும்? 72 தானே? 72 plus 8 96. 96. Good. 96. அப்ப என்னடா வருது? 80 plus 96 176. Good. இப்ப 176 divided by 1000 தானடா? ம் 15 divided by 39 into 176 into 75 divided by 1000 வச்சுக்கலாமாடா? 1000. இப்ப 5 டேபிள் அடிச்சோம்னா எவ்வளவு டைம்ஸ் வரும்? 1 5 சார் 50 டைம்ஸ் வரும். இங்க எவ்வளவு டைம்ல வரும்? 200 டைம்ஸ் வரும். இதுதானே? திரும்பி 5 டேபிள் அடிச்சோம்னா 3 டைம்ஸ் வரும். இங்க 40 வரும். இப்ப இங்க 3 டேபிள் அடிக்கலாமா? 1 3 சார் 3. இங்க எவ்வளவு வரும்? இந்த 15யும் இந்த 40யும் அடிக்கலாம். 15 and 40 இருக்கலாம். இந்த 3 39 அடிச்சிடலாம்ல ஈஸியா? எஸ் சார். 39 அடிச்சா எவ்வளவு வருது? 13 வருது. இப்ப 15 அடிச்சோம்னா 3 டைம்ஸ் வரும். இங்க எவ்வளவு டைம்ஸ் வரும்? 8 டைம்ஸ் வரும் தானே? 8 டைம்ஸ் வரும். எஸ் சார். இப்ப இந்த 176 80 அடிக்கலாமா? 176 80 அடிக்கலாமா? இங்க எத்தனை டைம் வரும்? 8 88 வருமா? 88 88. இங்க வந்து என்னது? 4. இங்க வந்து என்ன வரும்? 44. இங்க வந்து வரும் 2 வரும். 22 அப்படிதானே? அப்ப 66 divided by 13 எவ்வளவுடாமா? 66 divided by 13 26 52 52 65 வருது. அப்ப 5 டைம்ஸ் வருது. நம்ம 5 டைம்ஸ் 65 ரிமைண்டர் 1. என்ன இப்ப 0 போட்டோம்னா இங்க 5 வரும். இது இன்னொரு இது போட்டோம்னா இப்ப 65 78 81 91. அப்ப 5.7 கிராம் வருமா? 5.7 வருது. 5.07 5.07 5.07. புக் பேக்ல ஆன்சர் செக் பண்ணி பாருங்க. 5.07 ஒரு சம் போடலாமாடா? அந்த என்சரி இன்டெஸ்ட் 5.077. இதுக்கு முன்னாடி போட்ட ஆன்சரும் கரெக்டா தான் இருக்கு பாருங்க. 121.7 தான் கண்டுபிடிச்சிருப்போம். புரியுதா உங்களுக்கு எல்லா சமயம் எப்படி போறதுன்னு? எஸ் சார். அடுத்து இன்னொரு சம் இருக்கு, அதையும் போட்டலாமா இன்டெஸ்ட் கொஸ்டின்ல? எஸ் சார். Calculate the osmotic pressure in pascals exerted by the solution prepared by dissolving 1 gram of polymer. Molar mass இவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க 450 ml at 37 degrees Celsius. ஓகே. இப்ப pi is equal to what rama? CRT. C is equal to what rama? CRT. இங்க பாலிமர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பாலிமர் வந்து நான் தான், அதனால I ஓட வேல்யூ என்னன்னா 1 தான். ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல. Pi is equal to n by v into RT எழுதலாமா நானு? Pi is equal to n by v RT எழுதலாமா எழுதக்கூடாதா? எழுதலாம். இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதே என்னதான் கண்டுபிடிக்கணும்? அந்த ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் தான் கண்டுபிடிக்கணும். இதுதானே? இப்ப n by v இப்படி எழுதலாமா? W1 by m1 into 1 by v into RT into RT. ஓகே. இப்ப W1 ஓட வேல்யூ வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 1 கிராம். அப்படிதானடா? 1 கிராம். ஓகே. M1 ஓட வேல்யூ வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 1000 1,85,000. அப்படிதானே? 1,85,000. 1,85,000 இன்டு இங்க இப்ப இங்க ml எல்லாம் எடுக்கிறோம், அதனால 1000 எடுத்துக்கலாமா? 1000 by 450. 1000 divided by what rama? 450. இந்த r ஓட வேல்யூ வந்து என்ன சொல்லிருக்கேன்? 8.314. 8.314 கிலோ பாஸ்கல் இன்டு டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 37 டிகிரி. 37. அப்ப 310 எழுதிக்கலாமா? 37 டிகிரி செல்சியஸ். 8.10. ஆமா. இப்ப அந்த 8.314 இருக்குல்ல, 8.314 இது வந்து என்ன? கிலோ பாஸ்கல். இது வந்து என்னடா? கிலோ பாஸ்கல். இப்ப இது வந்து பாஸ்கலா மாத்தனா டிவைடட் பை 1000 தானே?
8.314 into 10 power minus 3 எழுதிக்கலாமா நானு? yes sir. ஏன்னா பாஸ்கல்ல தானே கேட்டிருக்காங்க அதனால. ம். அப்ப இங்க ஒரு இன்டு 10 போடு. ஓகேவா? அப்ப இது கேன்சல் ஆயிருமா? ம். இல்லாட்டி அதை அப்படியே வச்சுக்கோ. ஏன்னா கால்குலேஷன் அப்பதான் சிம்பிளா வரும். இந்த 3 zeros இந்த 3 zeros yes sir. கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ம். இப்ப 1/185 into 8.314 divided by 450 into 310 into 10 power minus 3. இப்ப அதனால இருக்கு. இப்ப இது கேன்சல் பண்ணிடுவோம். இல்லாட்டி 5 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்படியே. ம். ஓகேவா? yes இல்ல sir. 5 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா? ஏன்னா டிவிசிபிள் ஆகறனால. சரி. இப்ப இதை கேன்சல் பண்ணா 310 எத்தனை டைம்ஸ் வரும்? 31 62 டைம்ஸ் வருது. இங்க வருது 90 times. 2 Okay. table times. And 2 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணலாம். yes sir. 31 வரும். இங்க வந்து எவ்வளவு வரும்? 45 வரும். 45. 31 அதுக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் 00 கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். 31 yes sir. 1/185 into இப்ப 8314 எழுதிக்கிறேன் நான். இத இங்க வந்து என்ன எடுத்துக்கன்னா 45 எழுதிக்கிறேன். இங்கேயும் 10 power minus 1000 வருதுமா? 31 into இந்த 10 power minus 3 10 power minus 3 என்ன வருமா? இப்ப இந்த 1000 இங்க எழுதுனா 10 power minus 6 மாறிடுமா? 10 power minus 6. yes sir. இப்ப இத கண்டுபிடிக்கணும். 1/185 into 835 எதுவுமே ஏதாவது ஒரு டிவிசிபிள் ஆகிற மாதிரி இருக்கா? என்ன நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க? இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் எல்லாம் போர்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. இது எல்லாமே ஜேஇ லெவல்ல இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ். இந்த சொல்யூஷன் சாப்டர் நீ பயப்படாத. அங்க சிம்பிள் நம்பர் தான் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? நீ வந்து என்னென்ன ப்ராசஸ் மட்டும் பண்ணணும்னு பாத்துட்டுனா வச்சுக்கோங்க, ஈஸியா தான் இருக்கும் உனக்கு. ஓகேவா? நான் இப்ப இங்க முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இதை எப்படி கிலோ பாஸ்கல் இருந்து பாஸ்கல் மாத்துறேன் அதான் சொன்னா அதை மட்டும் அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இதெல்லாம் வேரியாதான் ஆகும். ஏன்னா இதெல்லாம் போய் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தோம்னா எக்ஸாம்ல வந்து டைம் ஆயிரும். அதை கண்டுபிடிச்சோம்னா ஆன்சர் வந்துடும். நம்ம முடிஞ்சு. இப்ப உங்களால புக்ல எந்தெந்த சம்லாம் போட முடியும் அதை பார்த்து சொல்லுங்க. அந்த என்சிஆர்டி எக்ஸசைஸ்ல இதெல்லாம் பார்த்து போட முடியும். கொஸ்டினை ரீட் பண்ணிட்டு ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் அந்த கொஸ்டினை ரீட் பண்ணிட்டு எதெல்லாம் பார்த்து போட முடியும்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். எதாவது போட முடியாதுன்னு சொல்லுங்க. நான் அதை மட்டும் இங்க பேஸ்ட் பண்றேன். இன்டெக்ஸ்டா இல்ல எக்ஸசைஸா சார்? எக்ஸசைஸ் தாமா. இன்டெக்ஸ்ட் முடிச்சாச்சு நம்ம. இன்டெஸ்ட் பாருங்க. இன்டெஸ்ட் பார்க்கலாம். எக்ஸசைஸ் பாருங்க. எக்ஸசைஸ் இன்டெஸ்ட் இப்பதானே முடிச்சோம். எல்லா லட்சம் முடிச்சிட்டோம். எஸ் சார். சார் 1.37 நீங்க போட்டுருவீங்களா? அது எனக்கு புரியுது. இது பாக்ஸ்லாம் சரி 1.37. அடுத்தா அந்த 40 சமயம் போறதுனால வச்சுக்கோங்க, இந்த ஒரு வாரமே போயிருந்தா. பாத்தியா இப்ப வருஷம் போட்டோம். ஒரு 7 சமம் தான் போட்டோம். அப்படித்தானே? அதான் வந்து நான் ஒழுங்கா வந்துட்டு அதை படிச்சுட்டு உன்னால எதெல்லாம் ட்ரை பண்ண முடியும்னு உனக்கு தெரியும். சிம்பிளான சம்பளம் இருக்குங்களா அதெல்லாம் நீயே பாத்துக்கலாம். டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் நான் சொல்யூஷன்ஸ் தரேன். ஓகேவா? அதெல்லாம் நீ கவனிக்கணும். சார் நான் இதெல்லாம் ட்ரை பண்றேன் சார். இது மட்டும் எனக்கு இது பண்ணுங்க. நான் எனக்கு தெரியலன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வைக்கும். இங்க பாரு, நீ அதெல்லாம் இப்ப ட்ரை பண்ணு. ஓகேவா? ட்ரை பண்ணிட்டு எதெல்லாம் உன்னால போட முடியலையோ அந்த சம்பளம் என்னன்னா எனக்கு மூடல் ஆப்ல மெசேஜ் போட்டு விட்டுரு. மூடல் ஆப்ல மெசேஜ் போட்டுருந்தா வச்சுக்கேன். நாளைக்கு நான் கொஸ்டின்ஸ் தான் இங்க எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிடுவேன். பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு அப்புறம் ஈஸியா வந்துட்டு நம்ம ஆன்சர் போட்டுடலாம்ல. ஈஸியா கொஸ்டின் எழுதுவேன். நான் அப்புறம் ஆன்சர் அழகா போட்டுருவேன். ஓகேவாடா? அதை மட்டும் பண்றியாடாமா? இன்னைக்கு வேற கிளாஸ் இருக்கு உனக்கு? இல்ல சார், வேற கிளாஸ் எதுவும் இல்ல. ஓகே. இப்ப அங்கேயே வந்துட்டு சில கொஸ்டின்ஸ் அந்த தியரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு தான் உங்களால ஆன்சர் எழுத முடியும்ல. தியரி கொஸ்டின்ஸ் மேக்ஸிமம் எழுதிருவீங்க. ஏன்னா நம்ம தியரி கொஸ்டின்ஸ் தியரி கொஸ்டின் நல்லா இதை பார்த்துருக்கோம். அதனால தியரி கொஸ்டின்ஸ் நீங்க மாட்டிடுவீங்க. நீங்க அதை எழுதிருவீங்க. அது எனக்கு தெரியும். கொஞ்சம் சரி பிடிச்சிக்கிச்சுறாங்க. சரி
இப்ப அதுல ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு பாத்தீங்களா? ஒரு கொஸ்டின் நம்பர் கொஸ்டின் வந்துட்டு லோட் ஆக கொஸ்டின் நம்பர் கிராஃப்லாம் இருக்கும்டா, ஈஸியா தான்டா இருக்கும், நீ ஈஸியா போட்டுடலாம். ஓகேவா? பயப்படவே தேவையில்ல. கொஞ்சம் சம்ஸ் தான், கொஞ்சம் சில சம்ஸ் தான் அதெல்லாம் வந்துட்டு கான்செப்ட்லயே இல்ல, அதையும் கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க, அதெல்லாம் நம்ம பாத்துக்கலாம். ஓகேவா? இப்ப உன்னால எதெல்லாம் போட முடியும்னு சொல்லிட்டு நான் வேணா மார்க் பண்ணி தட்டுமா? அது ஈஸி தானே. கொஸ்டின் நம்பர் 28. கொஸ்டின் நம்பர் 28. அதுல அசிட்டோன் நைட்ரேட் கொடுத்துருக்காங்க, அது போட்டுடலாம். அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் 26. ஓகே மேடமா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு கொஸ்டின் நம்பர் 22. 22 போட்டுருவேன். அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் 21 கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருக்கும், நீங்க யோசிச்சு போட்டீங்கன்னா போட்டுலாம் தான். சரி சரி விடுங்க, அது 21 நீங்க ஸ்டார் மாதிரி போட்டுக்கோங்க, அது யோசிச்சு ஸ்டார்ன்றத யோசிச்சு மாதிரி போடுறது மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே. 20 டாமா, 20 போலாம் நீங்க 20. அடுத்து 19 போடலாம். 19 இந்த மாடல் தான், போட்ட மாடல் தான். 19 போடலாம். 18 போட்டுக்கலாம்டாமா. 18 16 15 13 13 next 8 டாமா. 8 ஓகே டாமா. நான் போடுறேன். 8 போடலாம். முன்னாடி இருக்க அதுவும் போட்டுடலாம், அதெல்லாம் சின்ன சம் தான். அந்த 5th சம் 6th சம் சின்னதா, 6th சம் கிடையாது, 5th போட்டா ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சம் தான்டா. 4th 5th நீயே போட்டுக்கோ. 4th 5th ஓகேவா? 4th 5th வந்து இப்ப மார்க் பண்ண. இப்ப நான் என்னென்ன கொஸ்டின் ட்ராமா மார்க் பண்ணி கொடுத்தேன் உனக்கு? 4th இப்ப நீ அப்படியே சொல்றியா? 4 5 8 13 15 16 18 19 20 22 26 28. கொஞ்சம் தியரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. தியரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்துடலாம். ஓகேவா? 28 போட்டுடலாம். அடுத்து 29 ட்ராமா. 29 நோட் பண்ணிக்கங்க. அடுத்து வந்துட்டு 30 ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம். 30 தான் ரொம்ப ஈஸியான சம். ஓகேவா? அவ்வளவுதான்டாமா, போதும். மத்ததெல்லாம் நான் போட்டுக்கிறேன். இப்ப நாளைக்கு எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ், நாளைக்கே போட்டுருணுமா? இல்ல நாளைக்கே வேணாம், இந்த வாரத்துல நீங்க போட்டு எனக்கு அனுப்பிச்சுடுங்க இந்த சம்ஸ்லாம். மிச்ச சம்ஸ்லாம் நான் போட்டு நம்ம Thursdayல இருந்து அடுத்த சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். அடுத்து இப்ப என்ன சாப்டர் அவன் ஸ்கூல்ல போயிட்டு இருக்கு? சாப்டர் என்ன ஸ்கூல்ல போயிட்டு இருக்கு? என்ன சார் இப்ப வந்து இது ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஓ, ஆல்மோஸ்ட் முடிக்க போறாங்க, அப்படிதானே? ஓகே ஓகே. அப்ப இதுல கெமிக்கல் கைனெடிக்ஸ் எடுக்கறீங்களா? கைனெடிக்ஸ் எடுத்துடலாமா அடுத்த சாப்டர்? சரி சரி சரிடாமா. சரி, நாளைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் அந்த கஷ்டமான ப்ராப்ளம் எல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம கெமிக்கல் கைனெடிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா, இல்ல நாளைக்கே கெமிக்கல் கைனெடிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சார் நீங்க அந்த உங்களுக்கு எது ஓகேவா? ஓகேவா? ரிமைனிங் क्वेश्चन பார்த்துட்டு நம்ம வந்து மத்த இத பாத்துறோம். ஓகே. எஸ் சார். சரி நம்ம நீ இதெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு இந்த வாரத்துக்குள்ள அனுப்பிச்சுடு. ஓகேவா? எஸ் சார். இதவே வந்து இந்த வாரம் நீ டெஸ்ட் क्वेश्चंस வச்சுக்கறியா?
நான் டெஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். நீ உனக்கு இந்த வேலை கொடுத்துருக்கேன், நான் இதை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் போடு. நான் இன்னொன்னு பண்ண சொன்னேன், அந்த ஃபார்முலாஸ் தான் எழுத சொன்னேன், எழுதிட்டியாடா? அது எழுதிட்டேன் சார். எழுதிட்டு அதையும் மூடு லேப்ல அப்லோட் பண்ணிடு, ஓகேவா? இது முடிச்சிட்டு அது கூட அப்லோட். சரிடா சரிடா சரிடா, அதை அப்லோட் பண்ணிட்டேன்னா நல்லாதான் போயிடும், ஓகேவா? சரி பாரு, ஏதாவது டவுட்னா அந்த மூணு லேப்லயே சென்ட் பண்ணுங்க, நான் அவங்க சொல்லி தராங்க. ஓகே தேங்க்யூ. நீ ஒரு வாரம் எடுத்துக்கோ டைம். இந்த ஒரு வாரத்துல இந்த சம்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிரு. நான் ரிமைனிங் சம்ஸ் நான் முடிச்சிடுறேன். நீ எண்ட் ஆஃப் தி வீக்ல அதை சப்மிட் பண்ணி நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் சாப்டர் கைனெடிக்ஸ், அடுத்து அதுக்கு அடுத்த சாப்டர் தான் எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி, அப்படிதானே? புக்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி தான் இருக்கு. செகண்ட் சாப்டர் உனக்கு எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஐடியா இருக்கு, அப்படிதானே? இல்ல, எனக்கு இப்ப கெமிக்கல் கைனெடிக்ஸ் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க. சரி சரி, அதை எடுத்துக்கலாம், அதை எடுத்துக்கலாம். சரிடா, பயப்படாத. அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 சாப்டர் நீ இப்படியே பிராக்டிஸ் பண்ணி போட்டுனா வச்சுக்குவேன், உனக்கு வந்து இப்போ உனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குதுல்ல எப்படி எல்லாம் கால்குலேஷன் சிம்பிளிஃபை பண்றதுன்னு. நீ இந்த மாதிரி அந்த ப்ராப்ளம்ஸையும் பண்ணிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஈஸியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் ஈஸியா வந்துருண்டாமா. ரொம்பலாம் பயப்பட வேண்டாம். ரொம்பலாம் இந்த சாப்டர் வந்து கஷ்டமான கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க, ஈஸியான கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க. இதெல்லாம் JEE level questions. Even JEE students can't able to solve these questions, but you are trying to solve, so it's good only, improvement only. Okay, நீங்க கால்குலேஷன்ஸ் நல்லா தான் பண்றீங்க, பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ சார். அந்த ரிமைனிங் சம்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. எஸ் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ.